Привет! Как дела, Ольга? Привет! Хорошо, Майкл, very good. Very good. Cruises, хорошо. Все будет в крузах, хорошо. Я вам перевожу. Let's go. Майкл, я проводила сейчас презентацию, и первую часть презентации я уже ее провела и дошла как раз до того слайда, где ты и Франк. Казбек. Hello, sir. How are you? Fantastic. Okay, greetings. Olga did a simple company presentation, and she finished with the first part. And once she got to the slide about you and Frank, here you are. Да, и у нас сейчас присутствует... Ты перевел, да? Да. Ага. У нас сейчас присутствует много гостей, и, конечно, их очень интересует, и меня в первую очередь. Как же появилась у тебя эта идея? Когда, может быть, ты вспомнишь этот замечательный момент, когда у тебя возникла в голове, конечно же, сначала мысль приходит, вот эта замечательная идея создания такого клуба. Может быть, он у тебя немножко другой был в голове. Расскажи, пожалуйста, вот об этом моменте. Okay, so Olga has many guests, many prospects on this call, and they would like to know how you came about in cruises. How maybe you can remember that exact day, that exact emotion that you had on that day. Sure. Well, first of all, thank you to Olga, thank you to our team, and thank you to our honored guests. Thank you for your trust. Да, итак, Ольга, большое вам спасибо за организацию сегодняшнего вебинара. Спасибо вам, спасибо вашей команде и спасибо всем гостям, которые присутствуют на сегодняшнем вебинаре. Go ahead, sir. So I don't remember the exact moment, but I do remember what we were thinking when we started the company back in 2015. We knew, Kaz, that to become a big, successful company, we had to have a narrow focus on solving a big problem that most people face and struggle with every day. And so the question that we asked is, what is a big problem that we can solve? And the problem is that most people, especially those from CIS countries, can't afford to take their families on vacation. And most families borrow money to take their family on vacation, meaning they pay for their vacations on credit cards or they take out loans. And so this is the feeling that Frank and I had, and it made us angry, it made us frustrated. We were shocked, as we looked around the world, and we wanted to do something about it. So that's the message that I would like for you to kindly translate, is that we wanted to solve a big problem. And I'll explain a few more words. Да, итак, Майкл, к сожалению, не помнит именно тот день и именно те эмоции, да, которые он испытывал в тот день, когда ему пришла эта идея, но он хочет сказать, что когда они с Франком начинали брейнстормить эту самую идею в 2015 году, они понимали две вещи. Они понимали, что они должны сфокусироваться на каком-то определенном направлении, и оно должно решать проблему. Да? И при изучении рынка они, конечно же, были шокированы тем, что именно круизы недоступны большинству людей на планете. Да? То есть, например, в странах СНГ круизные путешествия для среднестатистической семьи недоступны, потому что людям, для того, чтобы отправиться в путешествие, людям нужно взять кредит, либо очень долго копить на это путешествие. И поэтому они этим самым решили проблему многих людей. Go ahead, sir. Yep. So the big problem in our country, the big problem in the United States of America, is that the average family is in debt of about $38,000. $38,000. And that's not money, Kaz, to pay for a flat. That's not money to pay for a home. That's just for expenses. And the other thing that made us upset was we knew that, again, in the United States of America,
that the average family, if they got an extra bill for $400, say the refrigerator broke down, or something to do with their children, most families in my country, in the United States, couldn't afford a surprise bill of $400. And we wanted to do something for this. We wanted to make it convenient for people to put their money away. We wanted to make it irresistible for people to go on vacations. And so we came up with this idea of a membership club so that people could pay for their vacation before they went on vacation. And this eliminates the stress, the anxiety of trying to pay for the vacation after they return and after they get home. I'll leave this with you. For me, it didn't make sense. It was like people, speeding, getting a speeding ticket, to go on a vacation. It just didn't make sense. It's like driving a car without stopping for gas. It just didn't make sense. And so I hope you understand where I'm coming from, is that we wanted to help people. We wanted to do something for the people in our country, and we also wanted to help people all over the world. Yes, sir, thank you. Да, итак, Майкл приводит пример, значит, среднестатистический житель США имеет очень большие долги, да. Например, по статистике в среднем американец имеет $48 тысяч долг, да. То есть это тут не имеется в виду ипотека, либо какие-то другие крупные покупки. Это просто потребительские кредиты, да. И поэтому вот такие вот счета у людей, и, к сожалению, у многих людей по всему миру есть долги, и Майкл не хотел бы, чтобы люди отправлялись в путешествие именно в долг, да. На сегодняшний день люди не могут себе позволить получить даже просто какой-то штраф, да, за превышение скорости, потому что всегда человек должен планировать свои расходы, и получить счет за превышение скорости, либо получить какой-то незапланированный счет, это приводит к очень большому стрессу. И поэтому таким образом появилась вот такая вот бизнес-модель, когда человек может заранее копить на путешествие и отправляться в путешествие уже без какого-либо стресса, зная, что ему не нужно потом за это путешествие еще много-много месяцев расплачиваться. Go ahead, sir. Yeah. So we wanted to do something for our families. We wanted to do something that was good for our family. Frank has 3 children. I have 4 children. And so we thought, well, what would be something that we would want to take advantage of? And so before we took $1 in, before we asked anybody, to pay their membership dues, we became members. Frank and I were the first members. I'm a member. I'm not membership free. I pay my membership dues every month. My daughter's a member, and my sons are members. My mom and dad are members. None of us are membership free. We don't have any special privileges. Frank's a member. His wife's a member. We wanted to do something that was good for our families, because we knew if it was good for our family, it would be good for other families. Да, и в первую очередь, конечно же, Майкл и Франк думали о своих семьях. То есть они думали так: если это хорошо для нашей семьи, это должно быть хорошо и для других. Как вы знаете, у Франка 3 детей, у Майкла 4, и все они являются членами клуба Incruises. Майкл и Франк, они являются самыми первыми членами клуба, которые вступили в него, да, и вот уже в течение 5 лет и Майкл, и Франк откладывают ежемесячно по $100. То есть у них нет безоплатного членства, никаких особых привилегий нет ни для Майкла, ни для его членов его семьи. Все дети Франка, все дети Майкла, все являются членами клуба. Они так же, как и все мы, копят на путешествия. Даже родители
даже родители Майкла, которые находятся в преклонном возрасте, они также являются членами клуба. Никаких особых привилегий, все копят, и поэтому Майкл в первую очередь, конечно же, хотел отправиться в путешествие со своей семьей. Yeah, and then the last thing I'll just say is that, Frank has young children. He has 3 young boys, under the age of 7. Maybe they're your children's age, Kaz. My children are older. So 5 years ago, my youngest was going off to university. And so I had a lot of sadness. I had a lot of pain in my life because my whole life, for the last, 20, 30 years has been focused on, raising my children, being around for my children. And then I look around, and in English, we say I'm an empty nester. It's just Heather and I, and our children are no longer home. We have a cat, and that's it. Our children are all gone and grown. And so for me, it was a very sad time, a very painful time. And so we came up with this idea, because Frank always does things with his family, and I wanted a way to bring my family back. I wanted a way to be able to go on vacation with my children as often as possible. And so that's what was going on when we were thinking about brainstorming for the idea. Да, и опять же, значит, говоря о семье Майкла и Франка, значит, у Франка маленькие дети, трое детей, 3 мальчиков у него, они еще не достигли 7-летнего возраста, и поэтому Франк с ними очень много времени проводит. Вот. Но Майкла дети уже взрослые, самый младший его сын только вот закончил университет, и последние 20-30 лет Майкл был сфокусирован на воспитании своих детей, и вот как раз когда пришла вот эта идея Incruises, он, конечно же, в первую очередь подумал о том, что круизные путешествия помогут ему снова вот отправиться всей семьей в путешествие, и поэтому это был один из решающих моментов при создании компании в том числе. Okay. Ольга, вам слово. Спасибо. Да, Майкл, я помню ту базу, которая у нас была, и она состояла из 30 круизов. И в этой базе в основном были круизы преимущественно из Америки. Но так случилось, что очень много партнеров пришло именно из СНГ, Испания. А скажи, пожалуйста, думали ли вы с Франком, когда вы начинали этот бизнес, что вот так активно к вам подключатся русские партнеры из стран СНГ, из Казахстана, из Украины? Вообще вы думали над этим, чтобы вот именно на этот рынок выйти? Или это просто воля случая, что мы вот так вот подключились? Okay, so Olga remembers when she first joined Incruises, there was only 30 cruises in our database, and they were mostly based in the United States. They were embarking from the United States, and so the question is this: could you ever imagine were CIS countries in one of the focus markets, or could you ever imagine there would be so many partners from a Russian region, CIS region? Yet and yet, no and no. My partner Frank speaks Spanish. Our team speaks Spanish. I try to speak Spanish. I say I'm a gringo. I'm a gringo riqueño. I'm a white guy living in Puerto Rico. And but the answer is no. It wasn't what we thought, because when you look at the cruise marketplace, Kaz, the largest cruise marketplace in the world is the United States. 20% of Americans have been on a cruise, which means that 80% have not. And we just thought, wow, if we can just build our club and just do really well here in the U.S., that we would have a fantastic business. And then we discovered that less than 2% of the rest of the world, have been on a cruise, and even a smaller percentage of the CIS countries, and they became our fastest growing team. And I'm so grateful. I'm so appreciative, of Arina Aronets and Olga Radichenko and our entire team,
because they took us a whole different level. And you maybe know my story. I met some colleagues from Kazakhstan in Moscow. Olga put on a fantastic event in Moscow. It was such a dream come true for me to visit Moscow for the first time. And I remember meeting Timur and other leaders that came from Kazakhstan, and they said, "Michael, would you please come to Kazakhstan?" And I said, "Of course." I said, "But I have one question. Where is Kazakhstan? Where do you live? Where is it?" And so at any rate, I embarrassed myself. I'll let you translate, Kaz. Да, значит, отвечая на ваш вопрос, Ольга, нет, Майкл, конечно же, не фокусировались на рынке СНГ. Дело в том, что в Соединенных Штатах 20%, это большой показатель, 20% граждан были в круизных путешествиях. Это довольно популярный способ путешествия, но, однако, 80% не были в круизе, и это является очень большим показателем, поэтому это и был основной фокус компании Cruises в самом начале. У нас интернациональная команда, Франк разговаривает на английском, на испанском языке, сам Майкл, конечно, пытается изучать испанский язык, и он находится в Пуэрто-Рико, где в основном все разговаривают на испанском. Его там называют, или как он себя называет, белый человек, да, в Пуэрто-Рико. Вот. Но вот как раз-таки вот американский рынок, Северная и Южная Америка, это был основной рынок сбыта. Однако уже в процессе пришло понимание, к Франку, к Майклу пришло понимание, что если брать остальной мир, то только 2% были в круизных путешествиях. Если брать отдельно страны СНГ, то этот показатель еще меньше. И вот как раз-таки благодаря вам, лидерам Ольга Родниченко, Наталья Шевелла, Юлия Чистова, вот именно благодаря вам компания вышла на совсем другой уровень. Когда Майкл рассказывает историю, когда он впервые приехал в Москву на региональное мероприятие, и когда к нему стали подходить наши лидеры из других стран, вот непосредственно из Казахстана, и они начали приглашать его в Казахстан, и тогда Майкл даже не знал, он даже не знал, где это, у него был резонный вопрос, а где находится Казахстан, где все-таки это, поэтому первоначально фокус был на Америке, но потом, уже с истечением времени они поняли, что в странах СНГ очень большой рынок. Хорошо, спасибо. Майкл, расскажи, пожалуйста, о вашей судьбоносной встрече с Франком, да, то есть идея пришла к тебе, и ты нам рассказывал, хочу, чтобы гости это тоже услышали, что как в судьбе компании значение сыграл просто один простой звонок Франку, как это все вообще перевернуло, и расскажи, пожалуйста, вот об этом твоем намерении, да, позвонить, просто взять телефон и сделать звонок. Could you tell us the story? We know that Cruises is the company of destiny, and can you tell us that story when you called Frank and how that call changed your lives? Yeah. Well, the good news is Frank and I had an experience together. He ran a business that was a social networking business. It was trying to be Facebook and LinkedIn just for entrepreneurs. It was very successful in the beginning. He attracted about 30,000 people in a very short period of time. And I introduced him to my friend. We have a television show in America called Shark Tank. Shark Tank is where entrepreneurs or would-be entrepreneurs make pitches to investors, and the investors decide if they want to invest or not. And so I had a working relationship with Frank, and we knew each other. But then
He went his way and I went my way. And then when I had this idea, about starting a new business, Frank also had similar ideas, because unfortunately the business that he had, Nor's, did not have a recurring. It had a upfront product. It didn't have a recurring product. And so we were brought together and we ended up having lunch together. We were talking about this the other day. We had lunch at a restaurant in Coral Gables outside of Miami. The restaurant is called Houston's. We still remember it to this day. We still talk about it, sitting down. And it was like we were, brought together, again, by destiny, by the Holy Spirit, whatever you believe in, to bring this idea, to bring forth all the experiences that we've had, from the work that I did with Tony Robbins, to the work that he did with Primerica, and put this idea together. And so we always say that we were brought together by destiny, and we've been very blessed and very fortunate. Thank you. Да, thank you, sir. Значит, как это все произошло? Дело в том, что на тот момент, в 2015 году, Майкл и Франк, они уже были достаточно успешными бизнесменами, у них за плечами был уже огромный опыт. Как вы знаете, сам Майкл работал много лет с Тони Робинсоном, у Франка был успешный проект, это была социальная сеть для предпринимателей. Вот. И вот как раз так получилось, что на тот момент и Майкл, и Франк, они искали новые идеи. У них было понимание рынка, они понимали, что рынку требуются новые идеи, и на тот момент у них был один общий знакомый, это инвестор, это один из участников передачи Shark Tank. Я думаю, что многие ее знают, эту передачу. Ее показывали 10 сезонов, я не знаю, до сих пор показывают или нет. То есть это там, где на передачу приходят предприниматели с разными идеями, и те инвесторы, которые хотят вкладываться в проект, они этот проект в прямом эфире рассматривают. Да, это очень популярная передача. Вот этот самый общий знакомый познакомил их, и Майкл до сих пор помнит, как они встретились в пригороде Майами, в ресторане Хьюстонс. Они встретились, у них уже были какие-то наработки, и вот так получилось именно в тот момент, когда был необходим партнер, был необходим именно партнер с определенным опытом, судьба свела их вместе. Круто. Ага. Майкл, будет какие... Olga, 1 minute, please. Sorry, 1 minute. I always say this phrase, and Olga has heard me say this, is that we're looking for others that are looking for us. We're looking for others that are looking for others. That are looking for us. We're looking for those that see what we see. Frank and I compared notes. I said, Frank, what was the biggest challenge in running Noors? And he said, oh my gosh, I'm doing finance, operations, technology, but then I'm also the spokesperson. I'm doing training. I'm doing leadership development. I'm spending all my time, doing everything for everyone. He said, well, what was the challenge you had? Because I started a finance, a business. I had to make a debit card commissionable. I said, you know what I really had a hard time with? I had a hard time dealing with all the merchant processors, the PayPals, the iPayouts, the PayQuickers, the Sabir Bank, all those banking relationships. I said, it just drove me crazy. He said, oh my gosh, he goes, let me take that on. You go do the leadership side of it. You go work with the team. You go work with the leaders. You do all the marketing. Let me handle the banks. Let me handle the merchant processors. And this way we get to do what we really want to do. And so, again, a company of destiny, we were looking for somebody that could help us. I was a solution for Frank, and he was a solution for me. Do you understand what I shared, Kaz? Yes, sir. Thank you.
Да, получилось так, что вот у американцев есть такая фраза, как они говорят, что мы ищем тех людей, которые ищут нас, да, и получилось так, что в тот момент, когда они встретились в ресторане Хьюстонс, они начали обсуждать разные идеи и делиться своим опытом, и получилось так, что Майкл задал Франку вопрос, все-таки что в твоей компании, та самая компания Ньюрс, да, которая вот, социальная сеть для предпринимателей, Майкл спросил, что тебе не нравилось, да, чем тебе нравилось заниматься и не нравилось заниматься в этой компании. И Франк сказал, что я занимался в этой компании всем, и финансами, и технологиями, и операционной деятельностью, и переговорами с банками, с финансовыми организациями и так далее. И ему, конечно же, и он занимался маркетингом, то есть и бэк, и фронт-офис, всем он этим занимался, и Майкл также поделился своим опытом, где у него также была компания в сфере финансов, и Майкл также занимался всем, однако они пришли в процессе разговора, они пришли к выводу, что Майкл любит заниматься вот как раз общением, маркетингом, вот этими лидерскими вещами, а Франк, наоборот, любит заниматься бэк-офисом и операционной деятельностью, переговорами с финансовыми организациями и так далее. И вот как раз, что значит, да, судьба свела их вместе, когда они объединили все то, что все то, чем им нравится делать, получилось вот это самое единое целое и одна компания. Хорошо, спасибо. Майкл, ну, слухов, конечно, ходит много всяких разных, да, и вот один слух есть такой, что когда ты организовал компанию, то первым к кому ты обратился, к своим одноклассникам или к друзьям, и они тебе все сказали нет. Скажи, пожалуйста, это правда или нет? So there's a lot of rumors around in cruises and how you found it. And one of the rumors is this: when you first found, when you were first thinking about in cruises, you talked to your friends, your classmates, and everybody told you that this is not a great idea. Is that true? Well, yeah. I mean, I called everybody. I called everybody and just said, "Listen, I just want to tell you what I'm thinking about. I'm going to build the world's largest cruise membership club." And most people said, "Great, good for you. I'm busy. I'm doing other things." Other people just said, "Okay, great." But it was Frank who said, "Look, Hutch, anything that you're doing, I want to be a part of." I mean, those were his words. Anything that you're doing, I want to be a part of. And secondly, my family and I have been on 20, 25 cruises. We love to go on cruise vacations. And so his was, the most energetic. Again, he was the most receptive. And again, maybe, it was destiny that, just looking for that person, and again, that was looking for me and saw that what I saw, and lots of people just said, "Okay, great, Michael, you've got lots of energy." I explained the idea to a former cruise line executive, and he said, "Michael, the cruise lines will not work with you because they don't want to discount the product in public, and so your idea to discount cruises and to promote that publicly will never be accepted by the cruise line. You have to have a different idea, a different thought process." And so that's when we came back to him and said, "How about this? How about we do it with a membership club? How about we do it with a password protected website? How about we don't promote the prices publicly, but we only make it available to members?" And that's when this cruise line executive paused on the phone and he said, "That's a good idea." And so your ideas aren't always going to be received by everybody, and the ideas that you have aren't always going to be good ones. But you have to, spread the love, I say. You have to talk to enough people. You have to, in English, we say kiss enough frogs before you find your prince. And so that's what we did. Да, значит, сейчас, секундочку. Да, на самом деле, Майкл
когда ему пришла в голову эта самая идея, он, конечно же, в первую очередь начал делиться ею, да, со своими друзьями, с семьей, со своими коллегами, одноклассниками, и все, конечно же, его поддерживали. Все кивали головой, говорили: да, Майкл, это классная идея, давай вперед, у тебя достаточно энергии, ты сам справишься, но когда ты это сделаешь, потом позвони, расскажи нам, да, как это все произошло. Как бы никто особо не хотел принимать в этом участие, и все говорили, что это классная идея, но как-то так скептически к этому относились. И Франк оказался вот тем самым человеком, который сказал, что я готов принять участие в этой идее, я хочу принять участие в идее, где одним из основателей будешь именно ты, Майкл, да. Майкл, он видел эту энергию, с которой он видел этот энтузиазм, да, который у Майкла, потому что Майкл и со своей семьей были уже в 25 круизах за это время. Поэтому получилось так, что так судьба свела и Майкла с Франком. То есть Франк — это был именно тот человек, которого Майкл искал, и, видимо, суждено было судьбе, чтобы все остальные люди вот так вот именно сказали, да, и прошли мимо, потому что именно это привело, значит, его к Майклу. И был такой случай, когда Майкл в то время, когда он думал об этой идее, он, конечно же, консультировался с другими людьми, и он консультировался с одним из топ-менеджеров круизной компании, и он ему сказал, что: Майкл, круизной компании, у меня есть опыт, я знаю, что круизные компании никогда не пойдут на сотрудничество с вами, они никогда не предоставят вам такой дисконт, о котором говорил Майкл. Но когда Майкл ему начал уже подробно объяснять, что это клуб, основанный на членстве, и что мы не будем рекламировать конкретные цены, а вот все-таки и нашими привилегиями смогут пользоваться только члены клуба, конечно же, эта идея этому топ-менеджеру компании в итоге понравилась. То есть Майкл говорит, что это, конечно, путь, который нужно пройти, как он сказал, нужно перецеловать много лягушек, да, чтобы найти своего принца. Да, принцессу, да. Да, принцессу или своего принца. Хорошо, спасибо. Майкл, ты всегда с первого дня нам говорил такую фразу, что это ваша компания. Я помню, мы были на первом круизе, когда я первый раз услышала от тебя, и не только я, все остальные, мы были в шоке. Мы до этого никогда не работали в компаниях, где президент говорил, что это ваша компания. Значит, и скажи, пожалуйста, вот как ты тогда вот в связи с этим, да, чтобы люди тоже относились к своему бизнесу, как будто вот вы сами открыли эту компанию, вот ваша компания, как ты начинал все-таки, вот твои первые шаги, звонки у тебя были, отказы у тебя были, Франк у тебя появился, а дальше где вы искали вот этих вот самых первых людей своих, да, из которых потом все-таки выросла компания? Sir, from the first day, Olga heard you say, "This is your company. This is your company," and they were people that were actually shocked to hear it because they never heard a CEO saying that this is your company. So the question is this: how did you, when you first started the company, after you met Frank, after the idea came about? How did you attract your first partners, your first members? Where did they come from? You know what? I had a database. Just people that had read my books in the past. People that I had trained in the past. And so we sent out a mailer to that database of people. Frank was restricted, because of his relationship with Primerica. He couldn't, cross promote, to use that word. He was restricted from doing so. So it was just a database of friends, families, contacts, some people that we knew together through the Newers relationship. So we did what we tell our team to do. We just put together a list. And I think you'll find that everything that we have done at the company
it's not theoretical, Kaz. Everything that we've done in the company has been based on our experience and what we would do ourselves. And so that was it. No secret weapon there. We just put together emails out to my list, my database of people, some people that Frank knew, and the rest is history. Да, тут, конечно, никаких секретов нет, все очень просто, учитывая, что Майкл и Франк уже имели за спиной опыт в бизнесе, у них была довольно обширная сеть контактов, и тогда они вместе с Франком сели, они составили письмо, которое они отправят своим потенциальным клиентам, да, и у Майкла была большая база данных, потому что, как вы знаете, тогда он занимался тренингами, коучингом, он написал книги, то есть у него уже была большая база данных. Было, конечно же, в том числе много друзей и члены его семьи. У Франка была немножко другая ситуация. Конечно, у него тоже была большая база данных, учитывая, что он до Incruises работал в другой сетевой компании, которая называется Примерика. То есть у него была вообще огромная база данных. Но учитывая, что в сетевом маркетинге есть свой этикет и нельзя переманивать клиентов из одной компании в другой, то Франк, конечно же, этой базой данных не пользовался. Поэтому они совместили базу данных Майкла, они совместили ту базу данных Франка, которая у него была, кроме той, которая касается предыдущей работы, и они просто отправили письма этим людям, и все, и остальное это уже, как говорится, история. То есть у них эти люди всегда делали все, основываясь на своем опыте, потому что они не теоретики, у них большой опыт в бизнесе и обширная база контактов. И на авторитет, я так понимаю, да, люди откликнулись на эти письма, да, и пришли первые люди. Потому что мы же вот подписаны были под американской какой-то веточкой. Вот Ирина рассказывала, что у нее выше 3 спонсора было. Сейчас их, по-моему, нет уже. Да? То есть на авторитет пришли. And of course, your and Frank's authority, right? Because you are well known in the United States, and of course, a lot of people knew you personally, and they signed up because of you and Frank. Correct. Окей. Майкл, скажи, пожалуйста, можешь ли ты гостям рассказать планы компании, да, может быть, приоткроешь завесу, то есть о чем вы сейчас с Франком, что вы сейчас обсуждаете, о чем вы сейчас думаете, каковы ваши планы на 5 лет, на 10, на 20, может быть, еще на больший срок. Можешь ли ты как бы чуть-чуть приоткрыть вот эту завесу? Возможно это или нет? Sir, can you tell us a few secrets about the company, maybe about future plans, maybe what you and Frank are talking about right now? Her ears must be burning. We say in English, we're always planning. We're always organizing our thoughts. No, I think you'll be very happy to hear that during this last many weeks, many months, we've been very hard working very hard. Number one, we've expanded our relationship with Trust My Travel. Trust My Travel, provides peace of mind, provides a guarantee that in the event that Incruises were not to be successful, in the unlikely event Incruises were to go out of business, you would get your money back that you paid, for membership payments. They had a rule that you had to have recurring billing. So you had to be invoiced. And so we've expanded our relationship. You'll hear an announcement about this in the next couple of days. I'm happy to share this with Olga as a secret, that you'll be able to register recurring billing with TMT and Incruises within 15 days of becoming a member. So you don't have to wait until that second billing. You can do it on your first invoice. So that's one secret. I think you'll be happy to hear this. Да, итак, конечно же, Майкл и Франк постоянно что-то обсуждают. Они
постоянно что-то планируют и на много лет вперед строят долгосрочные планы. И чем они занимались? Они последние 3 месяца как раз занимались этим самым, вели переговоры с компаниями, и, как вы знаете, было расширено сотрудничество с компанией Trust My Travel. Это как раз та компания, которая страхует наши членские платежи. И, как вы знаете, ранее значит, нужно было ждать 30 дней после регистрации, прежде чем значит, член клуба может застраховать, подписаться на рекуррентную систему платежей компании Trust My Travel. Сейчас же этот срок был уменьшен вдвое, то есть через 15 дней после регистрации член клуба может зарегистрировать свою карту и, соответственно, уже получить защиту Trust My Travel при получении первого счета. Вот. Это очень важная новость, потому что Trust My Travel дает гарантию членам нашего клуба в том случае, если вдруг, это, конечно, маловероятно, но если вдруг компания Incruises не сможет выполнить свои обязательства, то Trust My Travel возместит всем членам клуба их членские платежи. Go ahead, sir. Хорошо. Yeah. Спасибо. I think that's really important because Trust My Travel, has a relationship with Barclays Bank. And so why would they expand the relationship with Incruises? They are expanding their relationship with Incruises because our business continues to grow. It's not growing as fast as it was back in January and February, but they see the strength of our business. They know we have a good business. They know we have a good management team. They know that we have low refunds. They know that we have low chargebacks. And so again, you have to ask the question, why would they do this? Well, they're certainly not doing this because they think we're going out of business. Just the opposite. They think that we're doing great, considering the situation. They want to do more business with us. I think that's very positive for our team. Да, расширение, то есть достигнута договоренность с компанией Trust My Travel, это очень-очень важный момент, потому что Trust My Travel – это довольно крупная компания на рынке, она сотрудничает с таким банком, как Barclays Bank. И, конечно же, при рассмотрении такого расширения сотрудничества с компанией Incruises, всегда компании оценивают команду, то есть менеджмент компании, они оценивают бизнес-модель, они оценивают предыдущие результаты компании, они оценивают уровень именно возврата. И потому что в компании очень низкий уровень возврата и, конечно же, наша исполнительная команда и самое главное, наша сильная и устойчивая бизнес-модель, все это учитывалось при рассмотрении при расширении этих возможностей Trust My Travel. И это показатель устойчивости нашей компании, это и есть вот это вот расширение сотрудничества с компанией Trust My Travel. Yeah. Спасибо. Майкл, Еще парочку секретов. Он мне говорит, да? Да. You want to say something, sir? Sure. I was just going to say, this time with the cruise lines, we've expanded our relationship with the cruise lines. One of the things that the teams have asked for is Michael, we would like to have a shorter time to book cruises. And so we understood that. We understood that from day one. But we also have the cruise lines that want their money as soon as possible. They want final payment as soon as possible. In fact, they want it, 90, 120 days out. Why? Because they're buying supplies, they're buying food, they're trying to make decisions. Do we buy, 10 dozen eggs for breakfast, or do we buy 100 dozen eggs for breakfast? How many people are we going to have? So, and then we are managing, paying 2-for-1 cruise dollars. And so we follow the cruise lines, and we required to be able to book out 60 days or 90 days out. But I'm happy to share with Olga and her team this secret that starting on Wednesday, July 1st, you can book a cruise
that's less than 60 days, 30 days out. And you can book a cruise that's more than 7 nights, only 60 days out. So we've reduced that. And I think this is a very good sign that, again, we listen. We try and do the best we can, but we have a bigger perspective. We have so many, needs and wants that we're trying to deal with everybody. But I think this is a very, very good opportunity for our members to book cruises. I think the next 3 months is a good time to get really good prices. I do think in 2021, prices are going to go up because the cruise lines have not made any money. Kaz, they've not made any money. They've got to figure out a way to make money with less cruises and less people on the cruises. And so for the next 90 days, July, August, September, we're going to reduce the time to book a cruise, okay? Да, и чем же еще компания занималась последнее время? То есть планировали значит, сотрудничество с Trust My Travel, и эта договоренность была достигнута. Также компания прислушивалась все это время. Я знаю, что партнеры, члены клуба очень давно просят компанию уменьшить срок бронирования, и поэтому компания прислушалась, и она вот как раз воспользовалась этим моментом, чтобы провести дополнительные переговоры с круизными компаниями. И опять же, учитывая, что круизные компании являются нашими партнерами, наши независимые партнеры, то есть нужно было найти решение, которое удовлетворит все стороны, потому что круизным компаниям также нужно иметь 100% предоплату заблаговременно, чтобы они знали, какое количество партнеров какое количество пассажиров отправится в путешествие, чтобы они, соответственно, могли закупиться едой, да, и другими продуктами. И опять же был запрос со стороны наших партнеров, чтобы бронировать круизы раньше, и в итоге была достигнута договоренность, и теперь круизы можно бронировать за 30 и 60 дней. Об этом компания говорит сейчас. Официально об этом мы сообщим завтра, да, в среду 1 июля. Ну вот сейчас Майкл хочет с вами поделиться идеей. То есть бронировать круиз в ближайшие 3 месяца, июль, август, сентябрь, это хорошее время и хорошие условия для этого, потому что Майкл не исключает, что в 2021 году круизы подорожают, потому что круизным компаниям, соответственно, нужно возвращаться на рынок и зарабатывать. Поэтому сейчас, в ближайшие 3 месяца, самое лучшее время бронировать круизы. Спасибо, Майкл. Last secret. Sorry. Последний секрет. The last secret is I'm not happy with what's happened with our team with Payoneer. I'm not happy about this. It's no secret. Frank and I are not happy about it. I feel very bad for our partners. This should not happen. This is your money. It has nothing to do with cruises. And so Frank and I made a decision with Anthony Bavaro that we're going to build our own payment processor. We're building our own. It's called Ocean Wallet. And you saw the situation with Payoneer, which gives us even more fuel to build it. Frank and I went on a walk last night. We're together here in Puerto Rico, and we talked about it. We talked about prioritizing, putting more resources. I want to get it out sooner. And so, again, no secret, we're going to compete with Payoneer. We're going to compete with Pay Quicker. We're going to compete with iPayout. They are our partners, but we're going to compete with them. I think we can do a better job. Да, и третий секрет, да, которым Майкл хочет сегодня поделиться, это, сейчас, как вы знаете, компания Pioneer испытывает некоторые трудности, поэтому, на сегодняшний день этот вопрос уже разрешился, однако это, конечно же, подтолкнуло Майкла и Франка не то, что эта идея была, но это дало им больше уверенности в том, что это нужно делать. Итак, компания сейчас работает над тем, чтобы запустить свою собственную платежную систему, которая будет называться Ocean Wallet.
потому что эта ситуация с пионером и с платежными системами, она нестабильная. И вот как показал опыт, вся эта история с пионером, конечно же, очень сильно расстроила Майкла и Франка. Ему очень жаль, что так получилось. В итоге эту проблему разрешили, но, как я уже говорил, это дало им еще больше уверенности для того, чтобы создать свою платежную систему. И как раз вчера Майкл с Франком, они сейчас находятся вместе в Пуэрто-Рико, и они прогуливались и как раз обсуждали эту самую идею. И сейчас эта идея, она имеет самый высокий приоритет, поэтому в скором времени появится платежная система Ocean Wallet, которая будет конкурировать с тем же самым пионером, iPayout, PayQuicker, конкурировать с нашими партнерами, да? Да, вот это круто. В восторге все партнеры пишут: вау, 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 круто, круто, круто. Очень крутая новость. Спасибо, Майкл. Я знаю, что у нас время ограничено, и я бы хотела тебе задать вопрос, который не могу не задать, потому что все знают, что ты большой друг Тони Роббинса, что ты с ним проработал 7 лет, что ты помог его бизнесу, становлению этого бизнеса. Скажи, пожалуйста, вот что-то о своей дружбе, о том, что ты взял у Тони Роббинса, что тебе помогло дальше в своей жизни. То есть расскажи о своих взаимоотношениях и о той пользе, которую ты вынес благодаря работе с Тони Роббинсом. Sorry, I know you're busy, so we're gonna. I have to ask this question. I know we don't have much time, but I have to ask this question. We all know that you've been working with Tony Robbins for a long time, and we would like to know about your relationship, maybe current relationship with Tony Robbins, and the experience that you've gained working with Tony Robbins, and how it helped you building Cruises. Sure. Well, so I worked with him when I was 25 years old. He's a year older than I am. So it was a very close relationship. I was lucky to work with him for 8 years. And then I left. And when I left his business, it was like leaving family. Because, you work very hard. I consider Olga as part of our family. Imagine, if Olga were to leave, I would be really sad because, it's like family. And I think that was the relationship, is that I helped Tony a lot and he helped me a lot. And, but we keep up with each other. I talked to him a lot when COVID first started. I wanted to hear his perspective. I wanted to, hear his thoughts. And, Tony's first got started in health. Many people don't know this, but before he did leadership events, before he promoted, himself, he promoted a couple by the name of Harvey and Marilyn Diamond. They wrote about health, and so he's very much into health, and so he's always been an inspiration and example for me in terms of health. And so many people don't know this about him. He's very big into health, and again, he did health seminars before he did anything else. And so we just keep each other aware of how our families are doing. He has a home in Florida. I have a home in Florida, but that was it. I contacted him, talked to him 2-3 times. When the COVID quarantine first started. And so I just wanted to hear his perspective. And so he's always been an inspiration for me. At the same time, I will say that I always wanted to figure out a way to have a business that created more impact than the impact that we had when we were together. And maybe it's like a sibling rivalry. Do you understand that term, Kaz? Yes, a sibling, yeah. So that's the way it is for me. Is he's at his level, and he's helping a lot of people, and I have in Cruises. But this much I know is that in Cruises has helped more people make more money than I believe than Tony Robbins' company has. Again, it's just sibling rivalry. It's healthy. It's a healthy competition, right?
We're trying to help people. There's nothing negative with what I just shared, but I have a sense of pride knowing that we in Cruises have helped more people in our first 4 years, going on 5 years, than I did in 8 years with Tony Robbins. Did you understand that? Yes, sir. Okay. Да. На самом деле, конечно, Майкл, все вы знаете, что Майкл работал с Тони Робинсоном. Когда Майклу было 25 лет, он пришел на работу к Тони Робинсону, проработал там 8 лет. Они близкие друзья. И, конечно же, ну какие у них отношения? Он 8 лет проработал в этой компании, и когда, конечно, он уходил, у него было такое ощущение, что он уходит, он теряет часть своей семьи, да, ему было грустно, но нужно было идти дальше. И, конечно же, это уже было много лет назад, и на тот момент Майклу было 25, а Тони Робинс его старше на 1 год. Вот, и поэтому, учитывая, что они примерно одного возраста, у них были очень близкие отношения. Вот, и последний раз вот Майкл с Тони Робинсоном разговаривал, когда началась вот эта пандемия коронавируса, и тогда они очень часто созванивались, потому что Майкл хотел узнать мнение Тони Робинсона на эту тему, да. Несколько раз они разговаривали. Почему? Потому что многие этого не знают. На самом деле Тони Робинс очень увлечен темой здоровья. Немногие знают, что до того, как он начал самостоятельно заниматься коучингом и тренингами, он продвигал, была такая значит, пара, значит, Харви и Diamond, да. Семья, которая как раз занималась темой здоровья, они читали лекции на эту тему, и тогда, будучи молодым, Тони Робинс их продвигал, да, так сказать, занимался маркетингом. И поэтому Тони Робинс очень сильно погружен в тему здоровья, и самые первые его семинары были именно на эту тему. Поэтому когда началась пандемия коронавируса, Майкл очень часто с ним на эту тему созванивался. Да, они общаются с семьями, они оба живут, у них есть дома в штате Флорида. Вот. Тони Робинс всегда, конечно же, вдохновлял и до сих пор вдохновляет Майкла, но, однако, у них есть некое такое соперничество. Это, конечно же, соперничество в хорошем плане, такое дружеское соперничество, потому что у Майка в чем-то их бизнесы похожи, потому что они оба помогают людям, и Майкл говорит, что за 4 года, почти 5 лет в компании Cruises он помог больше людям, чем за 8 лет работы в компании Тони Робинс. Вот такое вот у них соперничество есть, да. Ну, доброе соперничество. Хорошо. Спасибо, Майкл. Да, мы сейчас с гостями продолжим презентацию. Вот. Очень рада, что гости сегодня с тобой познакомились, услышали из первых уст историю создания компании, познакомились, услышали, почувствовали тебя, да, твою энергетику. И я думаю, что те люди, которые наши люди, они обязательно с нами останутся и продолжат с нами работу в компании Cruises. Спасибо тебе огромное. Thank you, sir. Thank you for coming to our webinar. We are going to continue. I'm glad that our partners, our guests, our prospects had a chance to meet you. They had a chance to meet the founding father of Cruises company. And thank you for your energy. Thank you for everything you're doing for us. Okay, спасибо. А хочешь ли ты что-то пожелать тем гостям, которые нас сейчас слушают? Что-то, может быть, им пару напутствий каких-то сказать, к чему-то они, может быть, прислушаться должны? Would you like to say something to our guests, maybe some wishes? Sure. Спасибо большое. Спасибо всем. Нас ждет большое будущее. Нас ждет большое будущее. Спасибо, Майкл. Да. Thank you, sir. Пока-пока. Bye-bye. Да, спасибо. Bye-bye, sir. Have a good day.